See, look at this already previous lesson. Previous lesson we discussed about some grasslands in the worldwide. Prairies in North America, steppes in Europe, downs in Australia, velds in Africa, savannas in Africa. These are some of the important grasslands. Mediterranean climate, Mediterranean climate వాటి గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. See, look at this today. I explained that page number 56, human society and environmental. Down the years of the human societies has been interesting with the environment and is the process changing. The hunters and gatherers used the tools and tools made the wood and etc. First of all, the early man, they are coming from hunter-gatherer stage. Hunter-gatherer stage అంటే మనిషి మొట్టమొదటిగా వేటాడి జీవించేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. అక్కడ నుంచి ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. హంటర్-గ్యాదర్ స్టేజ్ అండ్ దే హ్యావ్ యూటిలైజ్డ్ ద టూల్స్ మేడ్ విత్ స్టిక్స్ అండ్ సమ్ రాక్స్. కొన్ని రాళ్లతో చేసినటువంటి పనిముట్లు ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించి మరి ఆయన పనిచేయడం జరిగింది. Wood made and etc. to hunt the animals and gather the tubers and fruits. The early man history, before the early man history, hunter-gatherer stage, the human beings, they take from the tubers and fruits from forest. అడవుల నుంచి కొన్ని తెచ్చుకొని నివసిస్తూ జీవిస్తూ ఆయన కొంతకాలం జీవించాడు. ఇప్పుడంటే మనం మోడర్న్ ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఉన్నాం. ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్లో హ్యూమన్ సొసైటీ ఏ విధంగా ఉంది, హౌ ద హ్యూమన్ సొసైటీ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్. ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో ఏ విధంగా హ్యూమన్ సొసైటీ ఉంది, ఇప్పుడు ఏ విధంగా హ్యూమన్ సొసైటీ ఉందో నేర్చుకోవాలి. They learned the use of the fire by the lighting of the sticks and grasses. First early man, they innovated fire. ఎప్పుడైతే మనిషి నిప్పుని కనుక్కోవడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి మరి ఈ నిప్పుని కనుక్కున్న తర్వాత వండి తింటూ నేర్చుకున్నాడు. అంతకుముందు రా మెటీరియల్, రా మీట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి తినడం జరిగింది. సో the beginning of the tale of the human endeavor to the after to the environmental satisfy their needs, the human beings also began to the investigation to the nature of the environmental around them in order to able to the change and use their the purposes. Thus the building of the knowledge and environmental is essential for the human beings, the interaction of the natural in the world. ప్రపంచంలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి గుడ్ హ్యూమన్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉండాలి. ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేది హ్యూమన్ సొసైటీస్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేటువంటి దాని మీదే ఆధారపడింది. రాబో హ్యూమన్ సొసైటీస్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. When the environmental is good, the human beings, they have a full-fledged confidence to living things. మానవుని యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ బాగుంటుందో అప్పుడు మనిషి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాడు. When the human beings in the practice in the agriculture and animal husbandry, they began to the changes of environmental even more. The building of the cities use the metals like bronze and iron. Further the change of the human interaction with the environment. మనిషి మొట్టమొదటిగా ఈ వ్యవసాయం అనేది బిఫోర్ 10,000 years ago అంటే మీకు చెప్తాడు అక్కడ
పేజీ నెంబర్ 56 లో 4th para. Gradually the human population grew the much that human beings become to the domestic spices on the earth. It is the estimated during the 10,000 years, the time when the cultivation started. వ్యవసాయం అనేది 10,000 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది. 10,000 years ago the cultivation has been started. అంటే అంతకుముందు వ్యవసాయం చేశారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మొట్టమొదట మానవుడు హంటర్ గ్యాదర్ స్టేజ్లో ఉండి తర్వాత రా మెటీరియల్ తిని ఇప్పుడు మోడర్న్ ఏజ్ లో మోడర్న్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాడు. The people also built the constructing of the distant the places and sailed the ships and boats across the oceans. మనిషి తర్వాత ఓడలు తయారు చేశాడు. When the agriculture practice 10,000 years ago BC, before Christ, 10,000 years కింద వ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టాడు మనిషి. Before that ancient times, the early man, the hunter-gatherer stage, they lived in the caves and forest. ఒకప్పుడు మనిషి ఎక్కడ నివసించాడు? ఇప్పుడు అంటే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నాం మనం. ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్నోసెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడంటే తెలివి వచ్చింది. మనుషులందరిలో కల్లా మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్ ఎవరే అంటే మనిషి కూడా ఒక జంతువే. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సైన్స్ లో వచ్చింది. హ్యూమన్స్ ఇస్ ఆల్సో యానిమల్స్. మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సోషల్ యానిమల్ అంటాడు అరిస్టాటిల్. మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సోషల్ యానిమల్. మానవుడు సంఘ జీవి. కూర్చోండి. కాబట్టి ఈ సొసైటీలో మనం హ్యూమన్ సొసైటీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈ లెసన్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిఫోర్ దట్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈస్ స్టార్టెడ్. Gradually they become a change when the fire was innovated. నిప్పును ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నాడో అప్పటి నుంచి కొన్ని మార్పులు అనేవి వచ్చినాయి. Gradually the human population grew so much that the human beings become the dominated species on the earth. It is estimated during the 10,000 BC, the time when the cultivated started, the total population of human beings in the world wide about 40 lakhs. Once upon a time, మొట్టమొదట మనుషులు ప్రపంచంలో మా మిత్ర నుంచో వాణి అన్న అండ్ మొట్టమొదట మనిషి ఐరన్ అండ్ బ్రాంజ్ ఇలాంటి మెటల్స్ ఉపయోగించి గ్రాడ్యువల్ గా వ్యవసాయం చేశాడు. పనిముట్లు కొన్ని వాడాడు. టూల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఇప్పుడు అంటే కొత్త మోడర్న్ టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. Once upon a time 40 lakhs people in the world wide. Now it is gradually the population was increased, reached about 50 crores in 1750, 100 crores in 1800, 250 crores during 1950, 700 crores 2010. 2010లో వచ్చేసరికి మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాభా 700 కోట్ల వరకు ఉంది. వాళ్ళలో మన దేశంలో 126 కోట్లు ఉన్నారు జనం. వరల్డ్ వైడ్ గా చూస్తే 700 crores. It is estimated reach about 100,000 crores in by 2100. 2100 సంవత్సరాల నాటికి మరి నియర్ గా ఒక 1000 crores దాకా జనాభా వెళ్ళొచ్చు. ఈ జనాభా వెళ్ళినప్పుడు హ్యూమన్ సొసైటీ అనేది కంప్లీట్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
కాబట్టి the process of the reshaping the surface of the earth received the great push with the industrial revolution process. The colonization industrial products leads to the materials and the unprecedented sale of the industries, and countries began to search of the diverse of the kinds, the metals of the sources, energy all over the globe. They explored the world and made the innovators of all the possible to resources. They dug the deep wells and tried to find out to the under earth, and also explored the high above into the atmosphere. When the industrial revolution బాగా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత the human society have make the new goods, కొత్త వస్తువులు తయారు చేయడం, ఆ కొత్త వస్తువులతో మరి అనేక ప్రయోగాలు చేసి కొత్త విషయాలు కనుక్కోవడం జరిగింది. కాబట్టి explored the high above into the atmosphere. Soon the systematic mining and cutting the forest and buildings and factories filled the needs of the took plus all of the earth. The nations began the wage wars with each of other gain of the control these the resources. Such the intense of the human industrial activity performed the impact on the air and water and land around us. Let us think about some of there. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది, ఇప్పుడు బాగా అంతా కూడా ల్యాండ్ ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్ పొల్యూషన్, ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అవ్వడం. హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడైతే బాగా పెరిగినాయో, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ పెరిగిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజ్ అనేది వచ్చేసింది అన్నమాట. ఎన్ని నిమిషాలు? 11. Such the intense of the human industrial activity performed the impact the air and water and land around us. ఎయిర్, వాటర్ ఉపయోగించుకొని, భూమిని కూడా ఉపయోగించుకొని మానవుడు తన ఎన్విరాన్మెంటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. సో in the protection of the environmental we must need, it is necessary activity. ఎన్విరాన్మెంటల్ సరిగా లేకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది వాళ్ళు సరిగా ఉండడం అనేది జరగదు. మంచి గాలి లేదనుకోండి, ఏమవుతాం మనం? డై అవుతాం. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇన్ దిస్ లెసన్ ద హ్యూమన్ సొసైటీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్, ఫస్ట్ ఎర్లీ మ్యాన్ ఏ విధంగా ఉన్నాడు, మోడర్న్ మ్యాన్ ఏ విధంగా ఉన్నాడు, ఇంప్లిమెంట్స్ ఏంటి, టూల్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగించారు, హంటర్ గ్యాదర్ నుంచి ఏ విధంగా పైకి వచ్చాడు వాడు. నౌ ద యాక్టివిటీస్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆఫ్టర్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. Some of the industries, some of the innovation has been rapidly growing up. After that, the people have changed the control the environment. The humans are the main cause to damage the environment. మనుషులే ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ని డ్యామేజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ ల్యాండ్. ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ చేంజ్ అయ్యేటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ని ఏ విధంగా, ఇవి మనకి ఏ విధంగా సరిపోవడం లేదనేది ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. చూడండి, మీకు ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్స్ ఎఫ్లుయెన్స్. ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ బికాస్ ద ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే మనం ఒక వస్తువు తయారు కాదు. ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. మనకు ఉద్యోగాలు రావాలన్నా ఇండస్ట్రీస్ ఉండాలి. ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్, పొల్యూషన్స్ అండ్ ఎఫ్లుయెంట్స్. ద మోడర్న్ ఇండస్ట్రీస్, ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, immense amount of the energy which is derived basically from the petroleum, which is called the fossil fuels. పెట్రోలియం ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించి మనం ఇండస్ట్రీస్ ని బాగా డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే శిలాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇంధనాలు. పెట్రోలియం కూడా ఒక రాయి నుంచి వస్తుంది, అర్థమైందా? కాబట్టి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం.
which is called the fossil fuels. They remain the forest of the lakhs of years ago, buried the underground. Right. Once upon a time, పెట్రోలియం ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది, ఒకప్పుడు ఈ చెట్లు ఇవన్నీ కూడా భూమిలోకి కాలిపోయి అక్కడ నుంచి ఈ యొక్క పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ అనేది బాగా పెరిగి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి పెట్రోలియంని మనం తీసుకుంటున్నాం. The burning of the fossil fuels release the large quantities of the carbon dioxide and other chemicals like nitrogen oxide, sulfur dioxide, volatile of the organic compounds they have to the metals. There are also caused to the release the sulfuric and the heavy metals. They are called sulfuric, carbonic, nitric acids, which is called యాసిడ్ రైన్స్. రైట్. ఈ యాసిడ్ రైన్స్ ఎందుకు పడుతున్నాయి మనకి? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో మిక్స్ అయిపోయి ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఏర్పడి మనకి ఈ యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కనుక చూస్తే యాసిడ్ రైన్స్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు 1 మార్క్ వస్తుంది. యాసిడ్ రైన్స్ ఎట్లా వస్తాయో చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 57. పేజ్ నెంబర్ 57లో ద బర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ రిలీజ్ ద లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కెమికల్స్ లైక్ నైట్రోజన్